नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु विवाहिता महिला माने भूल रे भी एही पांचटी जिनिस पिंधिबा जमा भी उचित नुहे। एही जिनिस पिंधिबा द्वारा स्वामींकर अमंगल होइथाए। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु प्रत्येक विवाहिता महिला जेतेबेले साज श्रृंगार होइथांती तांको स्वामींकर दीर्घायु कामना करिथांती। निज स्वामींकर उन्नति सकाशे से सावित्री अमावास्या एमिति बहुत सारा उपवास बार व्रत करिथांती केवल स्वामींकर उन्नति पाई। एबे दर्शक बंधु एमिति केउ जिनिस जहा कि आमे विवाहिता महिला को पिंधिबा को मना करा जायछि। एही जिनिस पिंधिबा द्वारा स्वामींकर अमंगल होइथाए। हो आज्ञा जदि आपण माने मध्य एही जिनिस पिंधुचंती तेबे आज ही सतर्क होई जांतु। वीडियोर शेष पर्यंत मो सह जड़ी रुहंतु। जदि एही सब जिनिस पिंधुचंती एबे ही उतारि दियंतु। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ସୁଖର ସଂସାର ଗଢ଼ିବା। ତେବେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଆମ ଜୀବନର ଯାହା ବି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଚାଲିଛି ଯାହା ବି ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ତାହାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଭୁଲରେ ବି ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। एबे सही पांचटी जिनिस कौन जानिबा पूर्वरु मां लक्ष्मीकर भक्तगण चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करंतु एवं एही वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करी चैनल को सब्सक्राइब भी निश्चय कर दियंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु सही पांचटी जिनिस कौन अटे या संपर्क रे आजिर वीडियो रे आपण मानकु बताइबी। दर्शक बंधु विवाहिता महिला माने साज श्रृंगार होइथांती। से साज श्रृंगार एथिपाई होइथांती जे निज स्वामींकर उन्नति पाई। जेहेतु विवाहिता महिला से साज श्रृंगार होबे तांकर परिचय ही साज श्रृंगार होबार। विवाहिता महिला माने कोन करिथांती ना प्रथम जिंस जे कि धळा रंगर वस्त्र पिंधिबा। एमितिरे कुआरी झियो माने धळा रंगर वस्त्र पिंधि पारिबे। किंतु जेतेबेले विवाहिता महिलांकर प्रश्न उठुची कथा आसुची विवाहिता महिला माने केबे भी धळा रंगर वस्त्र पिंधिबे नाही। एहा तांको पई जमा भी भल नुह। जदि आपण माने धळा रंगर वस्त्र पिंधुचंती देखिबे जे सेही धळा रंगर वस्त्र रे रंग गोलापी कलर किंबा कला अन्य जे कोनसी भी कलर रहिबा निहाती जरूर अटे। पूरा सफेद पूरा धळा रंगर वस्त्र आपण माने जमा भी पिंधंतु नाही। एहा आपणको पई जमा भी भल नुह। एबे दर्शक बंधु द्वितीय जिनिस एया अटे जे जदि आपण माने जदि विवाहिता महिला माने पादर पाउंजी पिंधंती नाही। बहुत विवाहिता महिला अछंती पादरे पाउंजी पिंधंती नाही। जानिचंती कि दर्शक बंधु पादरे पाउंजी रूपार पाउंजी आपण किणार नुह। जदि सेतिकी संबळ नाही आपण करिवे आपण पिंधि पारंती। किंतु शास्त्र कहे जे विवाहिता महिला माने जदि निज पादरे रूपार पाउंजी पिंधंती निजर स्वामीकर भाग्य रे उन्नति आसी थाए। रूपा हेउची चंद्रंकर सान्निध्य अटे। जेतेबेले गोटे महिला विवाहिता महिला निजर पादरे रूपार पाउंजी पिंधे सेही पाउंजी ऋणझुण शब्द रे मां लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती। एवं केबे भी विवाहिता महिलांकर हाड़ जनित समस्या केबे भी देखा जाए नाही जदि से माने नियमित रूपार पाउंजी पिंधिबे। तेबे केबे भी निजर पादरे सुनार पाउंजी पिंधिबे नाही। एहा द्वारा कोन होई थाए सुनार पाउंजी पिंधिबा द्वारा कुबेर देवतांकर असम्मान होई थाए। सेणु करी केबे भी निजर पादरे सुनार पाउंजी पिंधिबे नाही। सुना सब बेले हाथ एवं बेकरे मथारे शोभा पाए पादरे केबे भी सुना पिंधिबे नाही। सुना अलंकार मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय अटे एवं मां लक्ष्मी बोली कहा जाए। केबे भी एमिति करिवे नाही आज्ञा। तेबे तृतीय जिनसटी कोन अटे तृतीय जिनसटी एया अटे जे जेतेबेले विवाहिता महिला माने निजर पादरे गोड़र आंगुठी पिंधुचंती चुंटिया पिंधुचंती एहा केबे भी अन्य धातुर न हेबा दरकार। एहा सब बेले रूपार होबा दरकार। एवं आपणकर गोड़रे जे आपण माने झुंटिया पिंधुचंती एहाको बारंबार बदलाइबे नाही। जेते पारिबे एहाको कम बदलाइबे। एमिति एक रूपार झुंटिया आपण किणंतु जहा कि बहुत स्ट्रांग होई रहिबो भांगिबो नाही। जेते पारुचंती सेते
ଏହାକୁ ନିଜର ପାଦରେ ପିନ୍ଧି କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଜମା ବି ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରୂପାର ଯେଉଁ ଝୁଣ୍ଟିଆ, ଏହାକୁ କେବେ ବି ନିଜର ଝୁଣ୍ଟିଆକୁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟର ପାଉଁଜି, ଅନ୍ୟର ଗୋଡ଼ର ଝୁଣ୍ଟିଆ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଯାହାକି ଆମେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହାଯାଏ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆମେ ବେକରେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁହେ। ଆପଣମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାର କଥା, ବ୍ରତ କଥାରୁ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୃପାରେ ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ କାହିଁକି ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବା? ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କଳାର ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରତି ନଜର ଦୋଷରୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଳନ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ସହିତ କଳାର କଣ୍ଠି ସେଠି ଥାଏ, ସେଠି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ନାରୀମାନେ ନିଜ ବେକରେ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବେକରେ ସୁନାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ସବୁବେଳେ ନିଜ ଶାଶୁଘର ତରଫରୁ କିମ୍ବା ନିଜେ କିଣିବେ କିମ୍ବା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଣାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ସିନ୍ଦୁର ବି ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ଲିକ୍ୱିଡ ସିନ୍ଦୁର ବି କୁହାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଲିକ୍ୱିଡ ସିନ୍ଦୁରର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା କେମିକାଲ ଫ୍ରି ହୋଇଥିବାର ସିନ୍ଦୁର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସିନ୍ଦୁରର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି। ତେଣୁ ତାର ଅନାଦର ଅପମାନ କରିବା ଜମା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ। କେବେ ବି ସିନ୍ଦୁରକୁ ହାତରୁ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ବାରମ୍ବାର ତଳେ ପଡୁଛି ତାହେଲେ ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁଛି ବୋଲି। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସିନ୍ଦୁରକୁ ମିଶାଇ କରି ହିଁ ଲଗାଇବେ। ଥରୁଟିଏ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଖରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ କରି ଆଣିକରି ସେଥିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ସିନ୍ଦୁର ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ଯେମିତି ସରିବ ନାହିଁ। ବାହାଘର ସମୟରେ ଆପଣ ଏତିକି ସିନ୍ଦୁର ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଯେମିତି ତାହା ସରିବ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ବାହାଘର ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ସିନ୍ଦୁର ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ବାପାଘର ତରଫରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ବେଦୀରେ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରୁ ଆପଣ ଲଗାଇଥିବେ। ସେହି ସିନ୍ଦୁରକୁ କେବେ ବି ସରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏତିକି ସିନ୍ଦୁର କିଣିକରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ନିଜର ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆରେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସିନ୍ଦୁରକୁ ମିଶାଇ କରି ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ସବୁବେଳେ ତୁଳସୀର କାଠିରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ରୂପାର କାଠି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ, ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହା କରନ୍ତୁ। ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି, ତେବେ ମାସକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ହଉନା କାହିଁକି, ଯାହାକି ଶୁକ୍ରବାର ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହବ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପୁରା ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ, ପୁରା ସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି ଏବଂ ଅଳତା, ସିନ୍ଦୁର, କଜଳ, ମେହେନ୍ଦି ଏବଂ ଯାହା ଟିକିଲି ସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯେକୌଣସି ବି ଏକ ବିବାହିତ ମହିଳାକୁ ଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କହିବେ। ନଚେତ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଥରେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବା ପାଇଁ, ମାସକୁ ଥରେ ହେଉ ପଛେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ତାହା ଶୃଙ୍ଗାର କରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅଟେ। କେବେ ବି ନିଜ ହାତରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ କାଚର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ କାଚର ଶବ୍ଦ ଯେମିତି ବେଶୀ ସମୟ ରୁଣୁଝୁଣୁ ନ ହୁଏ, ଯେମିତି ବାସନ ମାଜିବା ସମୟରେ ଆପଣ ରୁଣୁଝୁଣୁ ହବ ବହୁତ କାଚର ଚୁଡ଼ି, ଏମିତି ଜମା ବି କରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାସନ ମାଜିବା ସମୟରେ ବି ବହୁତ ବେଶୀ ସମୟ ଖଡ ଖଡ ଧଡ ଧଡ ଏମିତି କରିବେ ନାହିଁ। ବାସନ ମାଜିବା ସମୟରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ହିଁ କରନ୍ତୁ।
ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ପଇସାରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପଇସାରେ ହିଁ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି, ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ ଚଳାନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ମାଗି କରି ଅନ୍ୟର ଦ୍ରବ୍ୟ ପିନ୍ଧିବା ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।